بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ملک ایران میں سوداگر رہتا تھا۔ وہ قالین کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا، اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا بہت لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اس کے کھانے پینے اور نہانے دھونے کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں کتا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر روز صبح سویرے اٹھ کر بازار جاتا اور اپنی دکان کھولتا، دکان میں سے قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ تھوڑی دیر کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا، اور پھر شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی روزمرہ زندگی کا یہی معمول تھا۔ ایک دن سوداگر دکان بند کر کے مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی: اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گنہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہنے لگا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فریضہ ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تم سب کی فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہونے لگیں، اور اس کی بڑی بیٹی کہنے لگی: ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس میں رکھ دیں۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دیں تاکہ باپ کے لمبے سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں لا کر رکھ دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا: گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا۔ لڑکیوں نے کہا: جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر پیار کیا اور انہیں خدا حافظ کر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر میں کوئی داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی: دروازہ کھولو۔ ساتوں بہنیں دروازے پر جمع ہو گئیں اور پوچھا کہ کون ہے؟ باہر کھڑی عورت نرمی سے بولی: پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ یہ سن کر عائشہ نے فوراً کہا: میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ اور اس عورت نے جواب دیا: تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی تھی، اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس چلی گئی تھی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے جس کے نیچے میں کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی۔
दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, थोड़ा आराम करके तुम्हें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाऊंगी। तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में भी बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज़ नहीं, आयशा ने कहा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा ना खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो अभी हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया है। और अब ये भी जानती हैं, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। जनादा पास ही खड़ा था, वो एकदम भागने लगा। यानी मैं जनादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ, जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियाँ बोटियाँ कर दूंगा। कुत्ते की आवाज़ सुनकर औरत बोली, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस कुत्ते से। जनादा जिन था, इसलिए बुढ़िया की आवाज़ से समझ गया था कि ये कौन है। नाजरीन, असल में वो एक चुड़ैल थी। जनादा को मालूम था कि वो बच्चों को खाने के लिए आई है, और चुड़ैल ये भी जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो इन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूत और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द घूमती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, लंबे बाल, जैसे सांप कुरली मारे बैठा हो। जोर जोर से चीख रही थी कि घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं इन सब को चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं भी जनादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ, इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगले दिन वो चुड़ैल औरत के भेस में आई और दरवाज़ा खटखटा कर बोली, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाई हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। आयशा ने कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि अब उस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक वो खुद घर ना आ जाएं। और फिर हमारा जनादा सारी रात भौंकता रहा है, वो हमें बता रहा था कि ये एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से से उसे परे धकेल दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों। हमारी खाला आई है और हम दरवाज़ा ना खोलें? फ़र्ज़ करो कि वो हमारी सचमुच की खाला नहीं है, तो फिर क्या हुआ? ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाएगी। आयशा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह ना की, 2-3 थप्पड़ मार कर उसे परे धकेल दिया और फिर दरवाज़ा खोल दिया और कहा, खाला जान तशरीफ़ लाइए। मगर रास्ते में जनादा खड़ा था। वो गुस्से के मारे ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उनके डर से आगे न बढ़ी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो दिमाग उड़ता जा रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मार दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोंट कर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई और बहुत चिल्लाई, बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। वो 6 एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी? आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने छोटी खाला को अंदर बुला लिया। जूं ही चुड़ैल घर के अंदर आई, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी गंदी बदबू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेट कर रुमाल में बांध ली और अपने पास रख ली। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते से मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो बुढ़िया लड़कियों से हंसती खेलती रही, जैसे सचमुच की खाला हो, और उसने तोहफे भी दिए। लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असली शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, छुरियों की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकल आए, बाल सांप की तरह नाचने लगे, हाथ तेज नाखूनों वाले बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने और चिल्लाने लगी और कहने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, आज ही इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने इन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे तुझे बता कहाँ से खाऊं? मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि उसने आयशा की बात ना सुनी। बड़ी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल ने मज़े लेकर बड़ी बहन को खाया। फिर वो छोटी बहन के पास गई, बोली, मेरे नरम नरम चूजे तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? पहले मेरे हाथों को खाओ।
क्योंकि इनसे मैंने आयशा को मारा था। फिर तीसरी बहन ने कहा, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि उन्होंने आयशा की एक न सुनी। जब तीसरी बहन को खा लिया तो चौथी बहन से पूछा, उसने जवाब दिया, मेरी टांगें खाओ, क्योंकि उन्होंने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। जब पांचवी बहन से पूछा, उसने कहा, पहले मेरा मुंह खाओ। आयशा मुझे दरवाज़ा खोलने से रोक रही थी, तो उसे यही बुरा भला कह रहा था। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। जब उसने छठी बहन से पूछा, उसने कहा, पहले मेरी आंखें खाओ, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा मुझे क्यों दरवाज़ा खोलने से मना कर रही है। चुड़ैल ने उसको भी हड़प कर लिया। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिर उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बोल, तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुंह से एक लफ्ज न बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें जनादा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे राख का हर जर्रा जर्रा जनादा बन गया था और भौंक कर कह रहा था, मैं जनादा हूँ, इन लड़कियों का रखवाला। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे बचा लो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंकती जा रही थी, मैं जनादा हूँ, मैं जनादा हूँ। इन आवाज़ों ने चुड़ैल के जिस्म पर आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई से निकल आई और घर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला उसने उस दिन खोला जब उसके अब्बा जान हज से वापस आ गए। नाजरीन, इस वीडियो से हमें ये सबक हासिल हुआ कि कभी भी लालच ना करें, क्योंकि लालच बुरी बला है और लालच करने वाले को खा जाती है। नाजरीन, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।